गौड़ी गाज नव गाज 10 गाज 21 पुरिया एक तनाई। सो एक हंकारी पंडित सारिਆਂ देशां दियां पंडितां नूं शास्त्र अर्थ करके जितदा होया बनारस अंदर आया। सो ढंढोरा फरा के सारिਆਂ पंडितां नूं बड़ा चैलेंज कर दिता कि कल नूं सारे पंडित आके मेरे नाल शास्त्र अर्थ करन या मेरे अगे आके हार मान लैण ते जां मेरे नाल शास्त्र अर्थ करन। ਤਾਂ उस वक्त फिर की होया, ढंढोरा सुन के सारे पंडित जिहड़े सी वो चुकन्ने हो गए भी चलो भी आपां चलीए, अपनी जय जयकार होवेगी। कई डरदे अपने घरां चों ना निकले, जिहड़े माड़े मोटे सीगे वो नहीं चले। इस करके सो फरमाउंदे हन कि सोचण लगे हुण की कीता जाए, जे हार गए तां सारी कांशीपुरी नूं हमेशा वास्ते कलंक लग जावेगा। सो सारे जिहड़े पंडित इकट्ठे हो के अपनियां सलाहां देण लगे। सारियां दी राय अनुसार ये फैसला होया कि कबीर जी नूं अगे लाओ चलो। जदों तक कोई वडियाई कराउणी होवे, कोई खाणे पीणे दीयां गल्लां, कोई पूरियां कचौरियां खीरां खाणियां, फिर तां पंडित अगे। जदों हुण चर्चा करनी है कबीर नूं मूहरे ला लो, जे बेइज्जती होऊ तां कबीर दी होऊ। हार गए कबीर जी हारनगे, जितणगे तां आपां जय जयकार कर दिआंगे। जे जित गए फिर कांशीपुरी दी जय जयकार होਊਗੀ। इस तजवीज़ अनुसार साढ़े दोही हत्थी लड्डू वाली गल बनती है। सो ये मता करके सारे कबीर जी को आए तो आख्या, कबीर जी कल असीं बाहरों आए हुए पंडित नाल चर्चा करनी होवेगी, तुसीं तैयार कर लो अपना आप। तो कबीर जी ने आख्या, असीं विचार करन लई सदा ही हाज़र हां, जदों जरूरत पवे बुला लिओ। ब्रह्म ज्ञानी नूं किहड़ा पढ़न दी लोड़ पैंदी हुंदी कुछ। पंडित खुशी खुशी बहुत खुश होकर बड़ियां रौला पाउंदे घरों चले, चलो भी हुण कल जित ही जाना आपां ने। सो अगले दिन पंडित इकट्ठे होकर कबीर जी पास आए। कबीर जी नूं अपने नाल लैके उस विद्वान पंडित कोल पहुंच गए। हुण वो विद्वान पंडित है, पंडित भी कई तरह के हुंदे ने। एक विद्वान पंडित हुंदे ने, एक सिर्फ खाना पूरी लई श्राद्धां दे विच खीर खाण नूं हुंदे ने। सो उहने कबीर जी नूं आदर सत्कार करके बिठा लिया, बचन विलास आरंभ हो गया। सो पंडित जी ने आख्या, तुसी पहला अपनी जात का निरूपण कर दिओ, पुष्करने हो, गौंड हो कि सारुस्तीए हो, किहड़ी जात है तुहाडी। फिर शास्त्र अर्थ आप नाल तां बात करांगे। कबीर जी ने सच आख दिता कि मेरी जात तां जुलाहा है। हुण जुलाहा शब्द सुणदे ही पंडित जी नूं जाति अभिमान दा सप डंग मार गया। मूँह मोड़ के कहण लग्या, असीं तां नीच जाति वाले नाल चर्चा करनी पसंद ही नहीं करते, क्योंकि जुलाहा जाति सब तो नीवी है। कबीर जी कहण लगे, पंडित जी आप मूँह ना परे करो, हौसले नाल गलबात करो। तुसीं आप जुलाहे हो, तुहाडा प्यो दादा पड़दादा सारा परिवार ही जुलाहिਆਂ ਦਾ। तुसीं जुलाहेपण तो किवें बच सकदे हो, दसो मैनूं कोई है तरीका। क्योंकि सारिਆਂ ਦੀ उत्पत्ति ब्रह्मा जी तो हुई, ब्रह्मा आप खुद जुलाहा है। क्योंकि ਉਹਦਾ हरदम काम ਇਹੋ ही है, संसार की ताणी नूं नहीं जाना। आदमी जिहो जिहा काम करदा है सोहा जिहा नाम पै जांदा। कर्म देवता नाम कहावै। जे गल ना होवे तां फिर व्यास वशिष्ठ पराशर आदि ही ब्राह्मण नहीं सिद्ध होने चाहिए, पर करने जरूरी पैंदे है। क्योंकि उन्हां नूं ब्राह्मण सिद्ध करन तो बिना सारे ग्रंथ निष्फल हो चले जाते हैं। जे उत्पत्ति वाल ख्याल करिए तां व्यास भगवान की उत्पत्ति मशोदरी के पेटों हुई है, वशिष्ठ की उत्पत्ति वेसवा तो हुई है, पराशर की उत्पत्ति चंडालनी तो हुई है। फिर अखीर सारी गल का सिट्टा यही निकलिया कि कर्मां उत्ते मनुख की अल पै जाती। जे कपड़े धोवे तां धोबी, जे कपड़े सिउण का काम करे तां दर्जी पै जांदा, कपड़े वेचण करके बजाज अते कपड़े रंगण करके ललाई पै जांदा। है कपड़ा ही नाले है बंदा ही। कहते इस प्रकार संसार की उत्पत्ति करके ब्रह्मा की जिहड़ी है ना जुलाहे जाति के नाम ते ब्रह्मा जी जुलाहे बन गए। तो ब्रह्मा के उत्पन्न किए हुए सारे जीव भी जुलाहे ने। फिर पंडित जी आप भला जुलाहा जाति तो दूर किवें हट सकते हो। सो हुण पहले अर्थ विच ब्रह्मा नूं जीव कोटि विच लिया के जुलाहा सिद्ध करते हैं। क्योंकि प्रथम शरीरी ब्रह्मा हईए, पहला वड्डा जीव जो है परमात्मा वालों बनाया गया तो ब्रह्मा है। सो नाले इस अर्थ विच त्वयं पद का सोधन भी चलना नाल नाल। सो सारा रहाओ की पंक्ति तो यह प्रारंभ होएगा, जिवें कहा ना गई बुनावन माहो।
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਜਲਾਹੇ ਕੋਲੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੁਲਾਹੋ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਲਾਹਾ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਖਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਜ ਨਵ, ਗਾਜ 10, ਗਾਜ 21, ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, 1 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, 2 ਮੀਟਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਗਜ, 2 ਗਜ, 5 ਗਜ ਕੱਪੜਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜ ਨਵ, 9 ਗਜ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਛੇ। 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨੱਕ ਆਦਿ, ਗਜ 10। ਇੰਦਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10, ਗਜ 21, 21 ਗਜ ਕੀ 5 ਸੂਖਮ ਤੱਤ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ, 5 ਸੂਲ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ, ਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਬਿਆਨ ਸਮਾਨ ਉਦਿਆਨ ਆਦਿਕ, ਤੇ 5 ਅਪਰਾਣ ਅਤੇ 1 ਮਨ। ਇਹ 21 ਗਜ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ 40 ਗਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਣੀ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ 40 ਗਜਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। 60 ਸੂਤ ਨਵਖੰਡ 72, ਪਾਠ ਲੱਗੋ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਅਸਥੂਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਵ ਹੁੰਦਾ 9 ਜੋੜ ਨੇ, 4 ਲੱਤਾਂ ਦੇ, 4 ਬਾਹਾਂ ਦੇ, 1 ਗਰਦਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 40 ਸਿਰਾ, 4 ਸਨਾਜੂ, ਤੋ 24 ਧਮਣੀਆਂ, 4 ਰੱਜੂ, ਇਹ 72 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਧਿਕਤਾ ਕਰਕੇ। ਪਾਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਖੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ, ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੁਲਾਹੋ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਆਖੇ ਤਾਣੀ ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਗਜੀ ਨਾ ਮਿਨੀਐ, ਤੋਲ ਨਾ ਤੁਲੀਐ, ਪਾਚਨ ਸ਼ੇਰ 28। 28 ਜਾਂ 28 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ। ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ 40 ਗਜ ਹੈ ਤੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਹੈ। 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। 1383 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ 3.5 ਹੱਥ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਤ ਤੋਂ ਅਸਤ, ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਜੜ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5 ਸੇਰ ਕੱਚੀ ਪਾਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਚਨ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਧਰੇ 3 ਸੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। 3 ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਅਮਾਨ। ਵੈਸੇ 3 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਸੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਲ ਲਓ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ, ਬ੍ਰੈਡ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 3 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਅਮਾਨ। ਜਾਓ ਕਰ ਪਾਚਨ ਬੇਗ ਨਾ ਪਾਵੈ,
ਝਗਰ ਕਰੈ ਕਰ ਹਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਬੇਗ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੀਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਜਦ ਤੇਰੀ ਆਯੂ ਰੂਪ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਠ ਹੀ ਗਈ ਉਮਰ, ਤੇ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਸ ਚਾੜਿਆ, ਜਦ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। 138ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ, 1371 ਅੰਗ ਤੇ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਛੂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆਂ ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਰੀਸਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੁਲਾਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਰੀਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਸਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬੈਗ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ, ਉਹ ਬਣ ਆਹ ਬਣ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਕਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਹਿਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚੀ ਨਲੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ ਨ ਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੇਵਾ ਰੂਪੀ ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਚਨਾ ਰੂਪੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਰੂਪੀ ਨਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਨ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੰਦ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਅਤੇ ਅਪਾਨ ਦੀ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗੀ, ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 152 ਅੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੇਲ, ਐਵੇਂ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੋ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਗਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੱਤ ਦਾ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋੜ ਪਸਾਰ ਇਹਾ ਰਹ ਬਪਰੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਰਹੋ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਪਰੀ, ਬੱਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ, ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਬ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੁੱਧੋ ਸੀ ਬੁੱਧੋ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨੋ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਪਰਿਵਰਜਤੋ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨ ਤਜੈ ਮੋਹ ਨਿੰਦਰਾ ਮੰਦਾਲਸਾ ਵਾਕਿਅੰ ਉਵਾਚ ਪੁੱਤਰੰ। ਫਿਰ ਚੁੜਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਸਿਖਰ ਧੁਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤ ਪਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਚੱਕਣਾ, ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹ। ਮਾਹੋ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਤਾਣੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੁਲਾਹੋ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਖੇਪ ਤੇ ਅਵਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਖੇਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਤ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਕਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਜ ਨਵ ਗਾਜ 10 ਗਾਜ 21 ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ। ਇਹ 21 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਗਾਜ ਨਵ ਹੁੰਦਾ 9 ਗਾਜ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਪੁਰਖ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੀਜਾ ਮਹਿ ਤੱਤ, ਚੌਥਾ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਰੂਪ 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 9 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਂਤ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਹਿ ਤੱਤ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਥਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿ ਤੱਤ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ 9 ਗਜ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਆ। 10 ਗਜ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ 21 ਗਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ? 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਦੀਪ ਜਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਪੂਰੀ 40 ਗਜ ਦੀ ਤਾਣੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? 60 ਸੂਤ ਨਵ ਖੰਡ 72 ਪਾਠ ਲੱਗੋ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਿਹੜੀ 60 ਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, 20 ਵਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ 20 ਵਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬੀਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਬੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਮਰਨ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਬੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਇਲਾ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਜੋ 9 ਖੰਡ ਨੇ, ਕਾਨੇ ਹਨ ਮੰਨੋਂ ਬਣਾਏ। ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 72 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪੇਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ। ਗਜੀ ਨਾ ਮਿਨੀਐ ਤੋਲ ਨਾ ਤੁਲੀਐ। ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 40 ਗਜ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 49 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸ਼ੇਰ 2.5 ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਓਮਕਾਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੇਦ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਕਰ ਪਾਚਨ ਬੇਗ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਝਗਰ ਕਰੈ ਘਰ ਹਾਈ। ਉਸ ਓਮਕਾਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪਾਣ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ। ਗਜੀ ਨਾ ਮਿਨੀਐ ਤੋਲ ਨਾ ਤੁਲੀਐ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਅਢਾਈ। ਅਢਾਈ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੇਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰੂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ, ਬਾਹਲੇ ਕਾਲੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੱਤ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੋਲਤਾ ਉਹ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੌਲੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਢਾਈ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥਿਆ ਪਾਚਨ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਕਰ ਪਾਚਨ ਬੇਗ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਝਗਰ ਕਰੈ ਘਰ ਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਬੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਈਆ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥਿਆ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਤ ਆਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਆਯੂ ਰੂਪੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਟੇ ਕੂੰਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਤਮਾਮ ਪੁਰੀਆਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੀ ਨਲੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਨਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੋਲਿਆ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਸਮਾਪਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸਿਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੰਦਾਂ ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਵੀ ਉਲਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਸਿਸਮਾਰ ਚੱਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ, ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਬਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ, ਚਲੋ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਫੇਰ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਈਸਾਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਦ ਆਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਾ ਰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੋੜ ਪਸਾਰ ਇਹਾਂ ਰੋ ਬਪਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
मेरे विच रहना कर, क्योंकि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। जदों इस प्रकार समझाया तो माया नूं समझ आई, क्योंकि ये एक नियम है कि माता पिता बिना बाल नहीं हुंदा। जिवें इस तरीके नाल हे पंडित जी, निरंकार आप सब तो वड्डा जलाहा, क्योंकि वह माया नाल मिल के जगत रूपी ताणी नूं तणदा ते बुणदा है। कोरी को काहू मर्म न जानना, सब जग आन तनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतना पसरियो ताना। 484 अंग ते भगत कबीर जी के शब्दों में फिर आवेगा दोबारा, काफ़ी सोहना उत्थे विस्तार होना है। पहला अर्थ सरीर रूपी व्यष्टि ताणी का बोधक है, दूजा जिहड़ा है वो जगत रूप समष्टि ताणी का बोधक है। ये हुण आ गया व्यष्टि ते समष्टि। पहला अर्थ सरीर रूप व्यष्टि ताणी का बोधक है, ये जपजी साहब च है। व्यष्टि उपाधि करके जिथे लिखा है, समष्टि उपाधि करके वो बड़ा कुछ दसिया उत्थे पहले ही। सो पहला अर्थ त्वंग पद का बोधक है, नंबर 2। दूजा अर्थ तत् पद का बोधक है। ये दोनों अर्थ संप्रदाय ने, महात्मा ये होर अर्थ भी करते हैं। सो इस प्रकार त्वंग पद जिहड़ा अर्थ है वो जिवें है ना, पहला अर्थ शरीर रूप व्यष्टि ताणी का बोधक है, शरीर जीव का, इहनूं कहने त्वंग पद। ते जगत रूप समष्टि ताणी का बोधक मतलब कि तत् पद का बोधक है। ते फिर आसपद हुंदा परमात्मा। ये 3 पद हुंदे ने। तीसरा भाव अर्थ कहते हैं फिर पुनः कहते, उस पंडित ने कहा कि संसार की उत्पत्ति शास्त्र शास्त्र वाले तो प्रधान तो मनते हैं, न्यायिक परमाणुओं तो मनते हैं, चार वाकीय सुभाव तो मनते हैं, ते मीमांसा वाले कर्मां तो मनते हैं, विशेषक मत वाले जगत की उत्पत्ति काल तो मनते हैं। इसे तरह होर अनेका मत वो आपो अपने अकीदे अनुसार जगत की उत्पत्ति मनी बैठे। आप कृपा करके दसो जगत की उत्पत्ति किस तरह हुई है। फिर उत्तर दिंदियां फिर शुरू करते हैं, कहते गज 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 21 गा हुंदा ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उस तो जिहड़ा हुंदा ज उत्पत होया होया जो वेद है, वो ऐसे गज तो भाव उचारदा है। गज का अर्थ उचारना भी है, ग ते ज वखरे लए ने पहला, फिर गज इकट्ठा लिया, फिर ग ज अड अड लेने हैं कि ग ज्ञान स्वरूप जो 21 एक ईश्वर है ना। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21, ਉੱਥੇ 21 ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 21 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ। ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਜ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪਤੀ, ਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ आ दूसरी कले मिट्टी जी आ गई, पहला वो दूजी मिट्टी हुंदी सी, उहदे बर्तन बनते। उत्तर दिंदियां कहने पूरीआ एक तनाई, एक जो परमात्मा ना वो सजाती विजाती स्वगत भेद तो रहत, जिस करके वो सारियां तनाई शरीरां विच पूरियां हुंदा पूर्ण है। ये जपजी साहब की कथा च आ चुकिया सारा कुछ, फिर भी मैं दस दियां। ये हमेशा याद रखना कि निमित्त कारण घुमियार हुंदा ते उपादान कारण मिट्टी हुंदी है। ते सजाती विजाती स्वैगत भेद रहत, ये 3 हुंदे ने। सजाती हुंदा अपनी जाति का होना, विजाती हुंदा जिवें अपनी जाति के मनुख ने 7 अरब की आबादी जिन्हां दी। विजाती हुंदा दूजियां जातियां जिवें गां मझ आदਿਕ ने, पशु पंछी ने। सुगत हुंदा जिवें दरख्त, जिवें दरख्त दियां अपने आप तो टाहणियां, अपने आप तो ही गाहां गाहां पत्ते टाहणियां फुੱਲ फल बनते हैं। परमात्मा इन्हां 3 भेदां तो रहत है, सजाती विजाती सुगत भेद तो रहत है। वाहिगुरू शरीरां विच पूर्ण है, इस करके वो परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये होर भी गाहां आ गया, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, भाव निमित्त कारण भी उही आ ते उपादान कारण भी उही है। हुण इत्थे फिर दसदे हां दोबारा, जिवें ये दोबारा रिकॉर्ड वाला दोबारा नहीं, यानी कि दोबारा दस रहे हैं। जिवें घड़े का निमित्त कारण दसिया आपां घुमियार है, तो उपादान कारण मिट्टी। जे घुमियार बैठा भी चलो मैं घड़ा बना दियां, मिट्टी ना होवे वो घड़ा नहीं बना सकता, चक ना होवे डंडा ना होवे। जे मिट्टी है डंडा है घुमियार सब रैडी पिया समान, पर घुमियार है नहीं, फिर भी भांडे नहीं बनते। पर परमेश्वर विच ये चीज़ नहीं है। कहते वो परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, भाव निमित्त कारण भी उही है तो उपादान कारण भी आप ही है। जिवें मकड़ी जाले का निमित्त कारण भी आप ही है तो उपादान कारण भी आप ही है। मकड़ी
ਸੋ ਸਪਾਈਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਭਾਗ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੱਤਰੇ ਜੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ, ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਚੇਤਨ ਭਾਗ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵ ਪਹਿਲੇ ਨੌਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ 10 ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਅਭੇਦ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 60 ਸੂਤ ਨਵਖੰਡ, 60 ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਤ, 5 ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਅਤੇ 4 ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਹਰਖ ਸੋਗੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਕਰੇ। ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ, ਆ ਭਾਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖੰਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 72 ਪਾਠ ਲੱਗੋ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 72 ਦੇ ਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤਰ ਅਤਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹ ਵਿਭੂ ਜਾਣੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਟ, ਭਾਵ ਚਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਣ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਝ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗਈ ਹੋਈ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਹੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੁਲਾਹੋ ਰਹਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਜੀ ਨ ਮਿਨੀਐ ਤੋਲ ਨ ਤੁਲੀਐ ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਅਢਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ 5 ਸੇਰ ਅਥਵਾ 2.5 ਸੇਰ, 5 ਮਣ ਜਾਂ 2.5 ਮਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਜੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਗਜ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗਜ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ, ਉਹ ਗਜ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਜ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੱਜੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ,
ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਦ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵੇਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤੋਲ ਜੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਰਤੀ ਰੂੜ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅਢਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਓ ਕਰ ਪਾਚਨ ਵੇਗ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਝਗੜ ਕਰੈ ਕਰ ਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਰਕਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਸ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ। ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੋਧਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤ ਆਈ ਕਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੂਟੇ ਕੂੰਡੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆਂ, ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਰੀਸਾਈ। ਪੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਦ ਜੜ ਦੀ ਗੰਢ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੀ ਰੀਸ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਛੀ ਨਲੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ। ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਤੰਤੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅਥਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਨਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਉਰਝਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਛੋੜ ਪਸਾਰ ਇਹਾਂ ਰਹੋ ਬਪਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆ ਕਿਆ ਗੁਣੀਆਂ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੌੜੀ ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫੁਰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਬਾ ਅਥਵਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਜੇਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਗੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਿਆਣਾ ਇੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕ ਧਕਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਸਾਂ 40 ਕੁ ਲਏ ਨੇ,
कहते चल फिर ये छड़ थले आ जा। फिर वो कहते ये च भी नहीं हो सकता। कहते फिर होर थले चल कमर्स कर लै फिर तू। कहते ये भी नहीं ये कर सकता, नंबर ही बड़े थोड़े आ। कहते चल BA आर्ट्स कर ला फिर, ठीक है यही ठीक है तैनू। वो कबीर जी कहते जे निर्गुण की तुसीं नहीं कर सकते, जिवें अर्थां 'च ध्यान देना, ये निर्गुण की उपासना है। मूल मंत्र बोली जाओ तो ਉਹਦੇ अर्थां 'च ध्यान दे दो, नहीं हुंदी बई, नहीं मन टिकदा। कहते चल फिर आ संगत 'ਚ बह जा, गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन कर प्रतख। कहते मैथों तो वह भी औखा। वो फिर महात्मा यह जो बिल्कुल ही गया गवाचिया जगासू है, वो कहते चल ऐ कर तू आकार का प्रभाव मनेगा शरीर ते, चल ऐ कर जा किसी महापुरख के कोल बह जा, जाके थोड़ा डर तो मनेगा, या फोटो रख ला सामने गुरु नानक देव जी की। फिर कहते हैं जाके ये तीसरी स्टेज है, जो ना ही लगता हो उही चीज़ ने कबीर जी ने उदों दसिया संगत नूं। कहते निर्गुण की उपासना करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कट कट मैं लेता, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब हुते न्यारा। कहते सब हुते न्यारा जो राम है उसकी उपासना निर्गुण की करो। कहते जो देखा तो है नहीं कदे, किवें करिए। कबीर जी ने सोचा इन्ना वड्डा जिग्यासू नहीं है। कहते चल फिर ऐ कर सारी सृष्टि वाल देख, देख सारी सृष्टि है कि ना राम की बनाई हो, तारे चंद्रमा। कहना जी मेरा नहीं मन टिकदा। कहते फिर ऐ कर, नहीं टिकदा चल तू फिर उदों के समय च कबीर जी कहने ऐ कर फिर संतां की संगत करया कर। कहते जी औखा लगता जी संतां की, मेरा मन नहीं टिकदा। फिर जाके कहते चंगा है कर फिर अवतार जी रामचंद्र जी कृष्ण आदि, कहते चल इन्हां दी फोटो सामने रख लै ताकि तेरे मन ते प्रभाव बने, कोई सीगे अवतार सीगे भगवान आए सृष्टि ते ऐ कीता उन्हां दे गुणां नूं याद करे। फिर उस राम तो फिर दूजे राम तक जिहड़ा निर्गुण सरगुण रूप विच है, उस तो फिर निर्गुण तक इउं भगती नूं थल्लों शुरू करके उपर 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 जाके असल अखीर ते निर्गुण च चले जाईदा। वो आपे हो जाता हुंदा जदों भगती करदियां करदियां आ जिहड़ा पसारा लिखणों ही हट जाता, आपे निर्गुण चलिया गया। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ। हे सुंदर सांवले रंग वाले परमात्मा, मेरा मन आपके चरणों च लग रहा, आप मेरे उत्ते कृपा दृष्टि करो। क्योंकि वैसे रंग नहीं है कोई परमात्मा का, पर ये बंदी नूं हुण समझ नहीं लगती की करिए। चक्कर चेन अर बरन जात अर पात नहंजे, रूप रंग अर वेख पेकू कह ना सके। हुण है तो नहीं है, पर जिहड़े कई ताहण लई गल ही कर दिंदे ने, महाराज नूं कंबल की लोड़ नहीं, महाराज नूं ठंड नहीं लगती, भुख नहीं लगती, वो तो सानूं भी पता है लगती। बंदा तो देखना चाहिए ना किहड़ा है, वो तो हाले बेचारा नवां नवां तो आया। पहले दिन ही निर्गुण की उपासना, साढ़े मिशनरी जी वाले पहले दिन ही निर्गुण की उपासना कराउण, वो पहला इत्थे नहीं जाईदा हुंदा, पहला शुरू करीदा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लिखिया नाल एप्पल छापिया भी हुंदा। नियाणे नूं की पता हुंदा, पहला हौली हौली ला के 3 लाइनां वाली कापी ते ABC लिखाउंदे आ, फिर 2 लाइनां वाली ते लिखाउंदे आ, फिर कोरे कागज ते लिखाउंदे आ। ये बहुत बनते अपने आप, पता नहीं पहले दिन ही सिखां नूं इन्हां तां चक लेना, ऐदां नहीं गल हुंदी। जिहा जिहा जग्यासू हुंदा, जिहे जे दिमाग हुंदा। हुण ਮੰਨਦੇ भी थोड़ी बिरती बहुत उच्ची, तुसीं तां सारे ही ब्रह्म ਗਿਆਨੀ इकट्ठे होए ने, धन हो तुसीं। कहने जी कंबल की लोड़ नहीं, ਉਹ लोड़ करके वो किसी बहाने सेवा तो लाउणी इन्हां नूं, ਇਹ ਤਾਂ बिल्कुल ही बह जाणगे। ਇੱਥੇ एक वो मैं होर ग्रंथी सुनिया, वो बाहला ही कट्टड़ जिहा, कहने भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं रात सुखासन वेले तुसीं परे खड़े रहा करो, मगर मगर क्यों आउंदे हो, छड्डण की कोई लोड़ नहीं। सुखासन वाले कमरे 'ਚ कोई महाराज नूं किहड़ा ठंड लगदी है, कंबल की कोई लोड़ नहीं, कोई सराहना नहीं, चौर की लोड़ है। वो यह जे चक्कर च पाई हुई दुनिया, वो कल्ले नहीं, सारी दुनिया उत्थे उदास है। इस करके जिहड़े नवे नवे अंदर ज्ञान ढेले दा भी नहीं गा, अंदर बिल्कुल ज्ञान नहीं, बाहर दिशा चानना दिल अंधियारी दा। ते ये बामणवादी हो गए तुसीं आप खुद। वो जे पुराने पंडित करदे हुंदे सी, उपरों ज्ञान दीयां गल्लां ते विचों भगती दा नाम निशान तक नहीं, एडे कोरे करारे हैगे ने। उपरनियां सारियां गल्लां मारी जाणियां ते दुनिया नूं गुमराह करी जाना। इस करके है कबीर जी भी उन्होंने सीधे राह लाउंदे ने। तां महाराज सच्चे पातशाह फिर इस प्रकार फरमाउंदे, कबीर जी नूं बेनती कीती, कहते गुरु किस तरह का होवे, गृहस्थी होवे कि साधु होवे। उत्तर दिंदिआं साध मिलै सिद्ध पाईਐ कि इहो जोग के भोग। जिन्हां संतां दे मिलण नाल सिद्ध हुंदी, सिद्ध पाई है, मुक्ति की प्राप्ति हो जावे।
ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯਾਗਬਲਕ ਆਦਿਕ ਸਭ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਗਬਲਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਯਾਗਬਲਕ ਉਹ ਹੈ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ 62 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 2 ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 2 ਹੋਠ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਾਮ। ਸੋ 2 ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਹੋਂਠ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ। ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ। ਅਥਵਾ ਉਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਮ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਕਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਗਤ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾੜਕਾ ਮੰਤਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੌਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਗੌੜੀ ਜੇਤੇ ਜਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਓਰੇ।
नाम सिमरन तो बिना कहते ने होर जिन्ने भी यतन किए किसी ने अज तक वो सारे संसार समुद्र में डुब रहे। उन्होंने अपने आप को संसार समुद्र तो तारना नहीं किया, होर ही यतन एवं स्वाह बड़ ली, पुठे लट गए, ऐ कर लिया आओ कर लिया। जिन्हों ने नहीं राम नाम जपया कहने वो डुब गए। कर्म धर्म करते बहुत संयम, अंग बुद्ध मन जा रे ओ रे। कई करते ने बहुते खाण पीण दे वालों संयम किया, मैं ਉਹ नहीं खाना, मूली नहीं खानी, मैं मिर्च नहीं खानी, मैं ਉਹ नहीं खाना, मैं जुत्ती नहीं पाउनी, करी जाओ। तो पिछले जन्म किसी जुत्ती चक्की हुंदी है ताइयों रब जुत्ती नहीं दिंदा। इस करके ये जीव बहुत ही कर्म धर्म करते दिखावे दे, आए जी ये महापुरुष हुण आ नहीं खांदे, प्याज नहीं खांदे, हुण ਉਹ नहीं खांदे, वो इन्हां गल्लां नाल नहीं कुछ हुंदा। कबीर जी कहने छड्डो इन्हां गल्लां नूं, नाम जपीदा। क्योंकि कर्म जिहड़ी कर्मां दी हंगता ने बुद्धि अते मन नूं साड़ दिता। बस मैं उन्ने तीर संधा लिया, मैं आ नहीं खांदा, मैं नहीं करदा। ये तो देखो जी संत महापुरुष बड़ी वो करदे जी, इन्हां गल्लां नाल कुछ नहीं होना। कहंदे नाम जपण नाल होना जो होना है। सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनहु विसारियो रे। कहंदे भाई सवासां ते भोजनां दा दाता जो निरंकार है, उहनूं तूं क्यों मन चों विसार दिता। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदलै हारियो रे रहाओ। भाई हीरियां ते लाला मांग मोलक मनुखा जन्म है, तू इन विषय विकारां रूपी कौडी दे बदले क्यों गवा रहे हैं। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हिरदै नाहि विचारियो रे। कहने भरम करके पदार्थां दे इकट्ठे करन दी तृष्णा ते पदार्थां दे पीण दी तेह लगी है, ते पदार्थां दे खाण दी भुख लग रही है। इसे करके भाई तू बुरा कुछ भी हिरदे च विचारिया नहीं, बुरा भला की है। ये सारियां गल्लां देखी नहीं कि चंगा की करना चाहिए। ऊन मत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द ना धारियो रे। ये भाई तू मन विच गुरु दे शब्द नूं उपदेश नूं धारनी नहीं कीता। इस लई हंकार दी जिहड़ी उन्मत्त मस्ती ने तेरे शुभ गुणां दे पुंज नूं हिरियो तो पाप चुरा लिया। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत विकारियो रे। इंद्रियां दा प्रेरिया होया तू रसां दे स्वादां च लुभाएमान हुंदा रहना, ते विकारां दी उत्पत्ति करन वाले मद आदਿਕਾਂ दे रस नूं लै रहा। क्योंकि मन इंद्रियां दे राही स्वाद लैंदा। मन नूं अंदरों कंट्रोल कर लो, इंद्रियां तो विचारी कुछ भी नहीं कहंदियां। कर्म भाग संतन संगाने, काष्ट लोह उधारियो रे। ये भाई कर्मां दे हिस्से करके संतां दा संग मिलदा। बहुत चंगे कर्म होण तां संत मिलदे ने, जां पूर्वले जन्म दे कर्म होण ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਈਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਲੱਕੜੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। कहने जाओ मेरा उत्ते नाम लै दो जाके। जलन जट ने कहा जा मेरा नाम लै दी, बस लोड़ ही नहीं। जो रब दे प्यारे हुंदे ने धड़क हो के कहते साडा एक बार नाम लै दिओ, बड़ी चलदी हुंदी उन्हां दी रब दे प्यारिआं दी। इसलिए जीव नूं चाहीदा कि परमात्मा अगे इस प्रकार बेनती करे, धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे। हे निरंकार असीं भरम विच पोए होए जूनियां द्वारे जन्मां विच धाउंदे होए थक गए हां। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
काप के कर मुष्ट चनन की, लुबध न त्याग दयो। ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਸ ਕੇ, ਕੱਪ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ। ਮੁਸ਼ਟ ਚੰਨਨ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈਆਂ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 31ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਏਡੀ ਏਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨ ਕਹੀ ਨਾ ਸੱਚ ਰਹਿਓ ਰਹਾਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੋ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਸੱਚ ਰਹਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸਮ ਪਰਫੁਲਿਤ ਕਿਨਹਿ ਨਾ ਘਰਾਓ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਘਰਾਣ ਇੰਦਰੀਆ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਿਉਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆ 5-4 ਕੰਮ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਤਾ ਇੰਨਾ। ਤੈਸੇ ਭ੍ਰਮਤ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਇਓ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਦਾ। ਯਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੇਖਣ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ। ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਖਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਦੇਖਾਂ ਇੱਧਰ ਫਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਖ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪੇਖਣ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਖਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਿਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਅਟਕ ਜੋ ਉਰਜੇ ਇੰਦਰੀ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਟਕ ਕੇ ਉਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਵਾਦ, ਆਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੋ, ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਦ 'ਚ ਮਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਲੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ TV ਆ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ आई है, एक नवीं घड़ी आ गई दुनिया ते, नवीं चीज़ आ गई। ये सारियां पेखण कुछ दिओ, ये सारियां देखण नूं परखण नूं ही है, गल्लां कुछ भी नहीं हुंदियां। सारियां चीज़ां एवें एक स्वाद पए होए ने। महाराज सच्चे पातशाह ये भी कहते कि थां थां दे उत्ते खे खांदा फिरदा, तो ये सिर्फ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਉੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਅਟਕ ਕੇ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਦ ਅਨਲ ਤਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੰਦਰ, ਚੌਂਦਿਸ ਠਾਠ ਠਾਇਓ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਔਦ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਅਨਲ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਣਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਕ ਤਰਾ ਜਲਾਵਤ ਹੈ, ਪਾਵਕ ਤਲਾ ਜਲਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਕੋ ਮੰਦਰ ਸਾਸ ਸਵਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰਾ ਸਹਿਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹੀ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਣਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਣਕੋ ਮੰਦਰ ਸਾਸ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਾਵਕ ਤਲਾ ਜਲਾਵਤ ਹੈ। 821 ਅੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਕਉ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕਉ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਵਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਗੌੜੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ। ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਕੜ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਕੜ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਐ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਜੇ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਓਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਜ ਅਪਵਿੱਤਰਾ ਤੇ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਲ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵੀਰਜ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਆ ਪਾਰਾ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੈਲਾ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਰਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਆਹੇ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਰੀਰ, ਦੌਲਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। 337 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਮਾਟੀ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਪਰਪੰਚ ਜੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕਿਨਹੂ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੁੰਨੀ ਜੋੜ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੜੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ। ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਭੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਖ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਜੋੜ ਲਈ, ਜੋੜ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਗਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਇਹ 2 ਅੰਸ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਰੂਪ 3 ਅੰਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 5 ਅੰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ
ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠਣਕਾ, ਬਸ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਠਣਕੇ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਨੀਂਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕੋਟ ਦੇ ਉਸਾਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਪਦ ਦੋ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲੱਜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰਦੇ, ਕਈ ਨਾਂ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਰਹਾਓ। तो इस प्रकार प्रार्थना करनी ही, दीन दयाल परमात्मा तेरे भरोसे करके असां ने सारे इंद्रियां आदि परिवार नाम रूप जिहड़ा है ना, बेड़े हुंदा जहाज उत्ते चढ़ाया। इत्थे फिर उही अखर आया जहाज, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। बेड़े का भाव इत्थे जहाज है, जे जहाज लिखिया फिर बेड़ा। जहाज जिहड़ा नाम दा संसार समुंदर है। जां तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। ਜਾਂ ਤਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਰੂਪ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਨੀ, ਚੂਕ ਗਈ ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੂਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਜਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਪੀਹਾ, ਪਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਉਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਲੋਕ, ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲੋਕ। ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਗੌੜੀ ਨਾਵੀਂ ਜੋਨ ਛਾੜ ਜਾਓ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਗੌੜੀ ਨਾਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ ਜਾਤੀ ਗੌੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌੜੀ ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੌੜੀ ਨਾਵੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ।
ਜੀਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਾਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਧ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੋ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। 184 ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬ ਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਬ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਰਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਦਇਆ ਕਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਾ ਧਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਤ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਪੇਖਿਆ, ਕਵਨਾ ਜਾਣਾ ਰੀ ਬਾਈ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਕਿਨ ਬੂਝੀਆ ਰਮਈਆ ਆਕੁਲ ਰੀ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀਵ,